महाशिवरात्रि पवित्र पर्व उपलक्षे आसन्तु जानिबा सत्यम शिवम सुंदरम का सत्य परिचय। ओम शांति। आज आमर सुंदर एक विषय वस्तु शिव एवं शक्ति। कहा जाए जेपरी प्राण बिना शरीर निरर्थक, सेहीपरि शक्ति बिना शिव मध्य अधूरा। आमे समस्ते जानिछंती शिवंक सहित शक्तिंकर मध्य गायन एवं पूजन होइथाय। तेबे आसंतु जानिबा शक्ति किए, शक्तिर वास्तविक आध्यात्मिक रहस्य कौन। शिवंकर सदन हिसाब रे शक्ति को देखि दिया जायछि। शक्ति अर्थात जहांकर द्वितीय नाम सती बा पार्वती। पार्वतीर आध्यात्मिक अर्थ हेउछि पार वतन में रहने वाली वती। पार्वतन कहिले साकार मनुष्य लोक अर्थात पंच तत्वर दुनिया ठारू जहा उद्धरे, जहां को आमे षष्ठ महातत्व बोली कहि थांती। अर्थात जहार द्वितीय नाम हेउछि ब्रह्मांड, परलोक, परमधाम इत्यादि इत्यादि। सेही परमधाम रे रहिला वाला बत्ती अर्थात आत्मा को बत्ती सहित तुलना करा जायछि। तेणु आत्मा रूपक पार्वती गणकर साजन हेउछंती स्वयं परमात्मा शिव। कहा जाए पार्वती को अमर कहानी सुनाइथिले स्वयं अमरनाथ शिव कैलाश पर्वत उपरे। यार वास्तविक भावार्थ हेउछि आम आत्मा रूपी पार्वती गण जेतेबेले ये सृष्टि रे पतित अर्थात तम प्रधान होइथांती, ठीक सही समय गीतार महावाक्य अनुसार स्वयं परमात्मा आगमन ये धरा पृष्ठ रे एक साधारण वृद्ध अनुभवी शरीर रे होइथाय, ताहा पुणी मनीष शरीर। तेणु प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सुंदर जो प्रचेष्टा 7 दिवसीय जो कार्यक्रम रखा जायछि महाशिवरात्रि उपरे, ताहा आज 7म दिवस रे आमे पहुंची। तेबे आमे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे शक्तिर भावार्थ कौन एवं यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय वास्तविक परिचय कौन आमे जानिबा। तापरे शक्तिर सविशेष विवरणी आमको दियाजिवो। तो शक्तिर अर्थ मध्य जानिबा। स्वयं परमात्मा ये धरा पृष्ठ रे सेतेबेले अवतरण करंती जेतेबेले धराधाम रे संपूर्ण तम प्रधानता रूपक अंधकार आच्छादित करिथाय। तेणु परकाया प्रवेश करी परमात्मा जो कार्य करिथांती जहांक माध्यम रे तांकर दिव्य अलौकिक कर्तव्य वाचक नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा जाइथाय। तेणु ए संस्थार प्रथम रे लागिछि प्रजापिता ब्रह्मा अर्थात परमात्मा नूतन सृष्टिर अयंबारंभ पाई जहांको निमित्त करिछंती तांकर नाम रखा जाइछि प्रजापिता ब्रह्मा। तापरे लागिछि कुमारी। कुमारी अर्थात ये एकमात्र विश्वभर रे अनन्य एक संस्था जो संस्था रे नारी को अग्राधिकार दिया जाइछि। किंतु अनेकंक मनरे प्रश्न आसे कि कुमारी अर्थात यही संस्था रे केवल नारी माने जाई परिबे। तेणु एठी मध्य कौनसी लिंगभेद, धर्मभेद, वर्णभेद पार्थक्य रखा जाए नहीं। एठी समस्त आवाल वृद्ध वनिता आसी पारिबे। किंतु एतिकी मात्र ये संस्था रे नारी को अग्राधिकार दिया जाइछि एथिपाई कारण सृष्टिर
आदि कालरू मध्य नारी को समस्ते सम्मान पूजन गायन करि आसिछन्ति। कुहा जाइछि पुराण शास्त्र रे जत्र नार्यस्सु पूज्यते तत्र रमन्ते देवताः। तेणु नारीर जोंठी पूजन करा जाए सेठी देवता माने मध्य रमण करिथा। सेही दृष्टिकोणरू जदि आमे देखिबा रामायण शास्त्र रे मध्य वर्णित अछि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात 12 मासर मध्य 13 पर्वर जो गायन रखा जाइछि अधिकांश पर्व नारी शक्तिर करा जाइछि एवं आमे समस्ते गायन करिथांती भारत माता की जय। सेठी केही कहि नथांती भारत पिता की जय। वंदे मातरम मातृभूमि भारत। यही भारत मातार कोଳରେ जेते नद नदी प्रवाहित होइछन्ती अधिकांश नदीर नाम सेही मातृशक्ति नाम जेपरिकी गंगा जमुना कावेरी गोदावरी सिंधु नर्मदा इत्यादि। तो कहा जाइछि दुनिया रे भाई मान बहुत रोजगार करती किंतु सृष्टिर आदि कालरू धनर देवी रूपरे माँ लक्ष्मी को रखा जाइछि। सेही परि विद्या प्रदायिनी देवी रूपरे माँ सरस्वती को मध्य वंदना करा जाए। भाई माने बाहुबल रे क्षमताशाली हेले मध्य शक्ति प्रदायिनी देवी रूपरे योद्धा माने युद्ध क्षेत्र को गला बेले माँ दुर्गांकर पूजन करी शक्ति नहीं जाइथांते। तेणु अन्यपटे यदि देखा जाए यही भारतीय संस्कृति को देखंतु बा उत्कल रे गौरव माटी को मध्य देखंतु। स्वयं जगन्नाथ पुरी रे जगन्नाथ क्षेत्रवासी ले मध्य पत्नी को नाम रे निजर क्षेत्रर नाम को नामित करिसेंती। जेपरिक आमे कहउछंती पुरीर द्वितीय नाम श्रीक्षेत्र अर्थात लक्ष्मी। लक्ष्मी को जगन्नाथ मध्य निज ठार अधिक प्राधान्य देइछन्ति। बलभद्रंक पाखकु चलंतु बलभद्र मध्य क्षेत्रवासी हेले मध्य से मध्य निज क्षेत्रर नाम निज धर्मपत्नी नाम नामित करिसेंति तुलसी क्षेत्र। एवं दुई भाई निज भौणी को मझे रखी पवित्रतार सुदृढ़ संबंधर परिचय प्रदान करछन्ति एवं सारा सृष्टि को देखैछन्ति कि दुई भाई भौणीकर किपरि सुरक्षा कवच रूपे अर्थात नारी को से माने मध्य केते अग्राधिकार देउछन्ति। किंतु सृष्टिर अंतिम घड़ी रे जेतेबेले नारी को नरकर द्वारा कही पुरुष प्रधान समाज रे समस्ते नारी को हीन अवहेलित दृष्टि देखुथिले ठीक सही समय 1937 मसीह परमात्मांकर यही साधारण वृद्ध मानव शरीर दिव्य अवतार होइथिला एवं यही शरीर रे से प्रवेश करी नारी शक्तिर पुनरुत्थान करिबा पई जो संस्था गठन कले से संस्था रे नारी को अग्राधिकार दिया जाइछि। सारा विश्व रे यही संस्था बहुल व्यापक अछि एवं सबु स्थान रे जणे जणे भौणी जे कि संस्थार परिचालना दायित्व अछन्ति किंतु एठारे कोनोसी जाति धर्म वर्ण लिंगर भेदभाव नहीं। तापरे आसंतु जानिबा ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विद्यालय अर्थ एठी आमे समस्ते शिक्षा अर्जन करिथांती। दुनिया रे मध्य विद्यालय रे शिक्षा अर्जन करिथांती। यही विद्यालय रे आमे आध्यात्मिक शिक्षा अर्जन करिथांती। आध्यात्मिक अर्थ आत्मा एवं परमात्मा को संपर्क रे रोज अध्ययन आमे करिथांती एवं यही विद्यालय रो शिक्षक कौनसी साधारण देहधारी नुहंती। यही विद्यालय रो शिक्षक हेउछंती परम शिक्षक परमात्मा भगवान। तेणु यही विद्यालय रे आमको सुंदर पाठ पढ़ा जाए। प्रत्येक दिन आम जीवन को सुंदर सुखमय करी गढ़ी तोड़िबार श्रेष्ठ शिक्षा दिखाए जो शिक्षा द्वारा आमे आम चरित्र को निर्माण करिथांती। कहाजाए थिले थाउ पछे गुण हजार बा रूप हजार चरित्र नथिले
ସବୁ ଅସାର। ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆମେ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ବିଲ୍ଡିଂ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମାଜରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂ କେହି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମକୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଘରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କେହି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହିଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ଚରିତ୍ରବାନ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳୁଛନ୍ତି। ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ 4ଟି ବିଷୟ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ତାହା ହେଉଛି ସହଜ ରାଜଯୋଗ। ସହଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଯୋଗ 7 ବର୍ଷ ଠାରୁ ନେଇ 70 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଯୋଗ କରାଯାଇନଥାଏ। ଯୋଗ ଅର୍ଥ ଯୋଡ଼ିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ତାର ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା, ରାଜ ଅର୍ଥ ରହସ୍ୟ, ଏଠି ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥାଏ। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନକୁ ସଠିକ ରୂପରେ ଜାଣି ରଚୟିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ 2ଟି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି, ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଯାହାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ପଚାରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଟେନସନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା କେହି ଶିଖି ନାହାନ୍ତି। ତ ଟେନସନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆମେ ଆଟେନସନ ଦେଇ ଶିଖିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କିଏ, ମୋର ପରିଚୟ କ'ଣ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ମୋର ଅଭିନୟ କ'ଣ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଘଡ଼ିରେ ପରମାତ୍ମା ସାଥ ରଖି ମୁଁ କିପରି ଏ ଦୁନିଆରୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିଦାୟ ନେବି, ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସବୁଦିନ ଏହିଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନର ଏହିଠାରେ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠାରେ ଆମେ ଟେନସନ ଫ୍ରି ଲାଇଫ ବିତାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ ନେଇଥାନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ମେଡିଟେସନ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜଯୋଗ। ଯେଉଁ ଯୋଗର ଗୀତାର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି, ଇଏ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ପୁରାତନ ଯୋଗ। ତୃତୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଧାରଣା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସତ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସତ୍ୟ ବଚନର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ କମଳ ପୁଷ୍ପ ତୁଲ୍ୟ ଆମେ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ମନରେ ସାରା ସଂସାର ପ୍ରତି କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା, ମଙ୍ଗଳର ଭାବନା ରଖି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କିପରି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଅଷ୍ଟଶକ୍ତି ଉପରେ। ତାହା କୌଣସି ହିଂସକ ଅସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ 8ଟି ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଆସୁରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବିନାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜଯୋଗରେ ସେହି ଅଷ୍ଟଶକ୍ତିର ଗାୟନ ରହିଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତି सहन शक्ति। कुहाजाए महान बनने के लिए सहन करना पड़ेगा, ठाकुर बनने के लिए ठोकर खाना भी पड़ेगा। अर्थात महान हेबाकु हेले
ଜୀବନରେ ସହନ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ବୃକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ପଥିକକୁ ସେ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବୃକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଭରା ହେଉଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃକ୍ଷଟି ଫଳୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ପଥିକକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଛାୟା ସହିତ କାୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷଟି ଫଳ ଭରା ହୁଏ ଏବଂ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ପଥିକ ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବୃକ୍ଷକୁ ସମସ୍ତେ ଟେକା ପଥର ଫିଙ୍ଗିଥାନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର 2-4ଟି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ବୃକ୍ଷଠାରୁ ଶିଖିବା, ଜୀବନରେ ଯଦି କେହି ଆମକୁ କଟୁ ବଚନ ରୂପୁ ଟେକା ପଥର ବି ପକାନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଫଳରେ ଫଳୀଭୂତ ବୃକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର 2-4 ପଦ ମଧୁର ବାଣୀରେ ସନ୍ତୋଷ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଠାକୁର ବନନେ के लिए ठोकर खाना पड़ेगा। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏକ କାହାଣୀ ରଖାଯାଇଛି। ଥରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ପଥିକ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଶିଳ୍ପକାର ଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କଲା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୁଗୁନି ପଥରଟିଏ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଶିଳ୍ପକାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ପଥରଟିକୁ ନିହାଣ ମନରେ ସୁନ୍ଦର ଏକ ରୂପରେଖା ଦେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିହାଣ ନେଇ ପଥର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପଥରଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଭିତରେ ଏକ ଶବ୍ଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଶିଳ୍ପକାରଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ କି ମୋତେ ହାତ ଲଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିଳ୍ପକାର ଦେଖିଲେ ମୁଁ ୟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିର ରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଆଉ ଏକ ମୁଗୁନି ପଥର ପଡ଼ିଛି। ସେ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ, ସେ ମୁଗୁନି ପଥରଟିକୁ ଖୋଳିଲେ ଏବଂ ତାର ସୁନ୍ଦର ଏକ ରୂପ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଗଠନ କଲେ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ପଥରଟି ଥିଲା, ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ ଶିଳ୍ପକାର ଟେକି ପାରିନଥିଲେ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେଇଠାରେ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ଶିଳ୍ପକାରଙ୍କୁ, କାରଣ ସେ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତେ ମିଶି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏକ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆସି ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ି ଏ ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେଖା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଜଣକ କହିଲେ, ଭାଇମାନେ, ସୁନ୍ଦର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ଗଠନ କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ନେଇ ଆସିବା। ତ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପଥରଟି, ଯେଉଁଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଉଠାଇ ଆଣିବା ସହିତ ପ୍ରଥମ ପଥର ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଲେ। 2 ପଥରକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା। ଗୋଟିଏ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିର ପାଦ ତଳେ ରହିଲା, ଯେଉଁ ପଥରଟିରେ ସମସ୍ତେ ନିତ୍ୟ ନଡ଼ିଆ ପିଟନ୍ତି, ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏକ ନିସ୍ତବ୍ଧ ପ୍ରହରରେ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା 2 ପଥର ଦିନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପଥରଟି ଯିଏ କହିଥିଲେ ମୋତେ ହାତ ଲଗାଅନି ମୂର୍ତ୍ତିକାର, ସିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ପଥରକୁ ପଚାରୁଛି, ତୁ ବି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୋତେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଆଜି କେହି ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି। ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ନଡ଼ିଆର ପାହାର ଖାଉଛି, ସମସ୍ତେ ମୋ ଉପରେ ଧୂପ ଦୀପ ଜଳାଉଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ମୋର ଭାଗ୍ୟ? ତେଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପଥରଟି କହିଲା, ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ଭାଗ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେହି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେହି ସୁଯୋଗର ଲାଭ ନେଲେନି। ତ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ମୁଁ ଜୀବନକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସହନ କରି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କଲି, ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନରେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରକୁ ସହଯୋଗ କଲି। ତେଣୁ
ଆଜି ମୋର ପୂଜନ ଗାୟନ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ନଡ଼ିଆର ବାହାର ଖାଉଛନ୍ତି। କହିବାର ଅର୍ଥ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଆମେ ଯଦି ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସହନ କରିନେବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ମହାନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ସହନ କରିଲେ ମହାନ ହୋଇବା ଏବଂ ଠୋକର ଖାଇଲେ ଜୀବନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ଯଦି କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଶିକ୍ଷାରୂପ ଠୋକର ଖାଇଲେ ଆମେ ଠାକୁର ପଲଟି ପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍କରଣୀୟ ଶକ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ସାଗର ତା ଗର୍ଭରେ ସମସ୍ତ ନଦ ନଦୀର ପାଣି ଯାଇ ମିଶିଛି। ସାଗର ନିଜେ ପଛେ ଲୁଣିଆ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ସିଏ କାହା ପ୍ରତି ପ୍ରତିରୋଧ କରିନି କି ନାଇଁ ଏ ପାଣି ନଦୀର ପାଣି ଲୁଣିଆ, ସେ ନଦୀର ପାଣି ଗୋଳିଆ, ସେ ନଦୀର ପାଣି ଖାରିଆ। ନାଇଁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ସମ ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସାରରେ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି, ମାନ ଅପମାନ, ହାନି ଲାଭ, ଜୟ ପରାଜୟ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମତୁଲ ରକ୍ଷା କରି ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିବା ହେଉଛି ରାଜଯୋଗୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତୃତୀୟ ଶକ୍ତି ପରଖିବାର ଶକ୍ତି। ଯେପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି କି ବଣିଆ କଷଟି ପଥରରେ ସୁନା ଏବଂ ବ୍ରୋଞ୍ଜର ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସୁନାକୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ରୋଞ୍ଜକୁ ଅଲଗା କରି ଦିଆଯାଏ। ସେହିପରି ଦୁନିଆରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ବି ଆମକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିବା, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ କଷଟି ପଥରରେ ଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲର ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ ତାକୁ ଆମେ ବାଦ ଦେଇଦେବା। ଚତୁର୍ଥ ଶକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଶକ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ତ ଆମକୁ ଏକ ତରାଜୁର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତରାଜୁର ଦୁଇ ପଲ୍ଲାରେ ସମଭାବରେ ସମ ପରିମାଣର ଯଦି ଜିନିଷ ନ ରହିବ ତାହେଲେ କଣ୍ଟା ମଝିରେ ଲାଗିନଥାଏ। ସେହିପରି କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଯଦି ସାମ୍ନାରେ ରଖାଯାଏ ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ କେହି ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମର ମିତ୍ର। ଆମେ ଏପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚୁଥିବ ଏବଂ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବା ବିଚାର ନେବା ହେଉଛି ଆମ ରାଜଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଶକ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ହଠାତ୍ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ସେ ପହଞ୍ଚେ, ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆମର କେହି ଜଣେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ନିଜେ ନ ଭାଙ୍ଗି ନିଜର ଆତ୍ମବଳ ଏବଂ ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଲକା କରିବା ଏବଂ ସହଯୋଗ ଦେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସହଯୋଗର ଶକ୍ତି। କୁହାଯାଏ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସୁଖମୟ ସଂସାର। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗୁଳିର ସହଯୋଗରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ମିଶି ସମସ୍ତେ ଟେକିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଳିଯୁଗ ରୂପକ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ସମସ୍ତେ ସହଜରେ ସେତେବେଳେ ଟେକି ତା ତଳେ ସତ୍ୟଯୋଗୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସଂସାର ଗଠନ କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁଦୃଢ଼ ଅଙ୍ଗୁଳି ଲଗେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ଦେଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ରହିବ ନାହିଁ। ସପ୍ତମ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବିସ୍ତାରକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଶକ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଇଁଚ, ଅର୍ଥାତ୍ କଇଁଚଠୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ନେବା। ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଆମେ କଇଁଚ ଠାରୁ ଶିଖିଲେ କଇଁଚ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖୋଳପା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼େ, ଅନାବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ନିଜକୁ ନିଜ ଖୋଳପା ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ଦିଏ। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା
ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ 2-4 ପଦ ଅମୂଲ୍ୟ ବାଣୀ କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରଖି ନିଜ ଭିତରେ ନିଜର ଊର୍ଜାକୁ ସଂଗଠିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୌଣସି କଥା ବି ହଉ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବି ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁ, ଆମେ ବିସ୍ତାରକୁ ନ ଯାଇ ତାର ସାରରେ ତାକୁ ଆମେ ପରିସମାପ୍ତି କରିବା। ଅଷ୍ଟମ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଚାରିଆଡ଼ର ବାହ୍ୟ ପାର୍ଥିବ ସଂସାରରୁ ଅଲଗା କରି ଏ ଭୌତିକବାଦୀ ସମାଜରୁ ନିଜକୁ ଦୂରକୁ ନେଇ ନୈତିକତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦିଗରେ ଆମେ ଚାଲିବା। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଫେରିଯିବା। ଯେଉଁ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ସେ ହେଉଛି ଆମର ବାସ୍ତବିକ ଘର। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଯେଉଁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିବ୍ୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମକୁ 7 ଦିବସୀୟ ସୁନ୍ଦର ଏକ କୋର୍ସ ମିଳିବ। ଯେଉଁ କୋର୍ସରେ ଆମେ ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, ଆମେ ସମାଜରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଜୀବନକୁ କିପରି ସୁନ୍ଦର ସୁଖମୟ କରିବା, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କିପରି ଫେରିଆସିବ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇପାରିବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଶିଖିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ଶରୀର ଠାରୁ ଅଲଗା 5 ତତ୍ତ୍ୱର ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବା। ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଏହି ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଭୌତିକବାଦୀ ପଦାର୍ଥ, ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ, ବୈଭବ ଠାରୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମୋ 2 ଭ୍ରୁଲତାର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ଚମକୁଥିବା ମସ୍ତକମଣି ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୋ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିର ଊର୍ଜା ଅଟେ। ଏହି ଶରୀରର ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଲଗା ହେଉଛି। ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱର ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଆତ୍ମା ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ,
ସେହି ଷଷ୍ଠ ମହାତତ୍ଵ ପରମ ଧାମକୁ ମୁଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ସୁନ୍ଦର ଏକ ଦୁନିଆ ଲାଲ ପ୍ରକାଶମୟ ଯେଉଁ ଲାଲ ପ୍ରକାଶମୟ ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ। ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସପ୍ତ ରଙ୍ଗର କିରଣ ମୋ ଉପରେ ଛୁଡ଼ିତ ହେଉଛି। ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ରତା, ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିର କିରଣରେ ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏହି ନିର୍ବନ୍ଧନ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମିଠା ବାବା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ଚାଲିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା, ପୂଜା ପାଠ, ଜପ ତପ କରି ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟରେ ଆପଣ ମୋତେ ନିଜର କରିନେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିଜକୁ ଏହି ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଳନାର ପ୍ରତିଦାନ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ସଂସାରରେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର କାର୍ଯ୍ୟରେ କରି ଦେଖାଇବି।
मधुर